ආයුබෝවන් හැමෝටම සුපර් අයි ඉංග්ලිෂ් YouTube channel එකට හැමෝම පිළිගන්නවා. මේ වීඩියෝවෙන් අපි කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ The Lion and the Jackal English story එකේ පස්වෙනි lesson එක. එහෙනම් අපි යමු lesson එකට. The lion was stuck in the mud for 7 days. All animals avoided coming that way. A jackal was coming to the pond. The jackal saw the lion and started running away. The lion called out to the jackal, "Do not run away. I am stuck in the mud. The mud has got hard around my feet. I cannot even move. I cannot harm you. Please save me," the lion said. "I cannot save you. After I save you, you will eat me." "You have been without food for long," the jackal answered. "Do not be afraid, jackal. I will not eat you. Save me. I will help you throughout my life," the lion pleaded. The jackal decided to save the lion. The jackal dug a small canal with his paws. The canal was from the pond to the lion's feet. Water from the pond flowed through this canal. The water flowed to the lion's feet. The lion was stuck in the mud for 7 days. The lion sing here was stuck. was කියලා කියන්නේ am is are කියන be verb වල past verb එක තමයි was කියලා කියන්නේ. ඒක සමග ඉදලා තියෙන stuck කියන එක. stuck කියලා කියන්නේ stick කියන එකේ past participle verb එක. ඒකෝර මේ වාක්‍යය passive voice වාක්‍යයක් විදිහට තමයි ඉදලා තියෙන්නේ. In the mud. The mud කියන්නේ මඩ. in කියලා කියන්නේ he කියන එක. කියන්නේ මඩෙහි. In the mud මඩෙහි. For 7 days. 7 days කියන්නේ දින 7. for කියලා කියන්නේ දින 7ක් තිස්සේ. for 7 days. All animals avoided coming that way. All animals සත්තු avoided කියලා කියන්නේ avoid කියන එකේ past verb එක coming amen that way ඒ පැත්තට සත්තු ඒ පැත්තට amen වැළකී සිටියා. A jackal was coming to the pond. A jackal කියලා කියන්නේ නරියෙක් නේද? A book පොතක්. A pencil පැන්සලක්. A chair පුටුවක්. අනේ වගේ අදහසක්. A jackal නරියෙක් was coming කියන්නේ aiming was කියන්නේ සිටියා. past verb එක to the pond. The pond කියලා කියන්නේ පොකුණ. to the pond කියන්නේ පොකුණට නැත්නම් පොකුණ පැත්තට. The jackal saw the lion and started running away. The jackal නරියා saw කියලා කියන්නේ see කියන එකේ past verb එක and කියන conjunction එකෙන් මේ වැඩ දෙකක් يعني ක්‍රියාකාරකම් දෙකක් පෙන්නනවා. මොකද්ද පෙන්නන්නේ? එකක් the jackal saw the lion. නරියා saw දැක්කා the lion sing here. and කියන conjunction එකෙන් ඊළඟ verb එක කියනවා. මොකක්ද කියන්නේ? started running away. start කියන එකේ past verb එක started සැරසුණා වෙනතම් පටන් ගත්තා running away. away කියන්නේ ඉවතට නැත්නම් පැත්තකට running දුවන්නට දිවීමට සැරසුණා. The lion called out to the jackal. sing here called out කියලා කියන්නේ call out කියන එකේ past verb එක තමයි called out කියලා කියන්නේ. to the jackal කියන්නේ නරියා. to the jackal කියලා කියන්නේ නරියාට called out කතා කළා. the lion sing here. do not run away. do not එපා. මොකක්ද එපා කියන්නේ? run away දුවන්න එපා. I am stuck in the mud. මම am ඉන්නේ stuck. stick කියන එකේ past participle verb එක තමයි stuck. එහෙනම් එරිලා ඉන්නේ. in the mud මඩෙහි. The mud has got hard around my feet. The මඩ has got කියලා කියන්නේ get එකේ past participle verb එක. ඒකට has got hard තද වෙලා තියෙන්නේ. around my feet කියලා කියන්නේ මගේ කකුල්. around කියන්නේ වටේට මගේ කකුල් වටේට මඩ තද වෙලා තියෙන්නේ. I cannot even move. එතකොට I කියන්නේ මට cannot can කියලා කියන්නේ පුළුවන් කියන එක. not කියන එක දාපුවාම ඒකේ නෙගටිව් අදහස. ඒ කියන්නේ බෑ කියන එක. I cannot මට බෑ even move කියලා කියන්නේ සෙලවෙන්න. even කියන්නේ වත් මට සෙලවෙන්නවත් බෑ.
I cannot harm you. I කියන්නේ මට cannot කියලා කියන්නේ can කියන්නේ පුළුවන්. cannot කිව්වම cannot කිව්වම මට බෑ. I cannot harm මොකක්ද බැරි harm හිරිහැර කරන්න නැත්නම් හිංසා කරන්න you ඔබට. Please save me. කරුණාකර මාව ආරක්ෂා කරන්න. කරුණාකර මාව බේරගන්න. The lion said සිංහයා said කියන්නේ say කියන එකේ past verb එක said කිව්වා. I cannot save you. මට cannot බෑ save ආරක්ෂා කරන්න you ඔබව. After I save you. මොකද්ද කියන්නේ conjunction එකක් ඕන දාන මොකද්ද දාන්නේ after කියන conjunction එක දාලා වාක්‍ය දෙකක් කියන මොකද්ද කියන්නේ after I save you මම ඔබව බේරාගත්තාට පස්සේ කියන්නේ after I save you මම ඔබව බේරාගත්තාට පස්සේ you will eat me. ate will eat නේද කනවා කෑවා කාවි. එහෙනම් you will eat me ඔබ මාව කාවි. Have been without food for long, the jackal answered. You have been ඔබ have been ඉඳලා තියෙනවා. have been, had been, will have been නේද? එහෙනම් have been කියලා මෙතන කියන්නේ ඉඳලා තියෙනවා. කොහොමද ඉඳලා තියෙන්නේ? without food for long. food කියන්නේ ආහාර, without කියන්නේ නැතිව. එහෙනම් ආහාර නැතුව without food for long. for long කියලා කියන්නේ long දිග කාලයක් තිස්සේ. දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ. කොච්චර කාලයක්ද? 7 days. දින 7ක් තිස්සේ කියන එක තමයි කියන්නේ නැවත. The jackal answered. නරියා answered කියලා කියන්නේ answer කියන එකේ past verb එක answered පිළිතුරු දුන්නා. Do not be afraid jackal. Do not be වෙන්න එපා. මොකද්ද වෙන්න එපා කියන්නේ? afraid. බය වෙන්න එපා. jackal නේද? නරියට කියනවා බය වෙන්න එපා. I will not eat you. මොකද්ද කියන්නේ? will එකට පස්සේ දාන not කියන negative අදහස. එන කියන්නේ මොකද්ද? මම you ඔබව will not eat කන්නේ නැහැ. Save me. මාව බේරා ගන්න. I will help you throughout my life, the lion pleaded. I will help you. I will help you. I help you කියලා කියන්නේ මොකද්ද කියන්නේ? I will help you. අනාගතයේ will කියන එකකින් අනාගත අදහස දානවා. I will help you. මම ඔබට උදව් කරන්නම්. කොහොමද උදව් කරන්නේ? Throughout my life. My life කියන්නේ මගේ ජීවිතය. Throughout කියලා කියන්නේ මගේ ජීවිතය පුරාවටම. මගේ ජීවිතය පුරාවටම නැත්තම් මගේ ජීවිතයේ තියෙන තාක්කල්. The lion pleaded. සිංහයා pleaded. plead කියන එකේ past verb එක තමයි pleaded. අයද සිටියා. බගෑපත්ව ඉල්ලා සිටියා. The jackal decided to save the lion. The jackal සිංහයා decided කියලා කියන්නේ decide කියන එකේ past verb එක decided තීරණය කළා to save කියන්නේ ආරක්ෂා කරන to save කියන්නේ to කියලා කියන්නේ ආරක්ෂා කරන්නට the lion සිංහයා. The jackal dug a small canal with his paws. The jackal නරියා dug කියලා කියන්නේ dig කියන එකේ past verb එක dug කියලා කියන්නේ හැරුවා. A small canal කියන්නේ ඇල a small කියලා කියන්නේ පොඩි ඇලක්. with his paws සිංහයා කොටියා නරියා ගත්තාම උන්ගේ තියෙන නේද නියපොතු සහිත පාදයේ අග කොටස නේද ඒකට තමයි අපි කියන්නේ his paws කියලා. his paws කියලා කියන්නේ ඔහුගේ කකුල් with කියන එක දාපුවම මොකද වෙන්නේ? ඔහුගේ කකුල් වලින් නරියා ඔහුගේ කකුල් වලින් පොඩි ඇලක් හැරුවා. The canal was from the pond to the lion's feet. The canal ඇල was උනා කියන්නේ am is එකේ past be verb එක තමයි was from the pond. the pond කියලා කියන්නේ පොකුණ. from කියලා කියන්නේ පොකුණේ සිට to the lion's feet සිංහයාගේ කකුල් to කියලා කියන්නේ ළඟට. එතකොට කොතනින් නන්ද? from the pond නේද? පොකුණේ සිට සිංහයාගේ කකුල් දෙක ළඟට. water from the pond flowed through this canal. water වතුර the pond කියන්නේ පොකුණ from කියන්නේ සිට. එනම් පොකුණේ සිට flowed කියලා කියන්නේ flow කියන එකේ fast verb එක තමයි flowed කියලා කියන්නේ. flowed කියන්නේ ගලා ගියා. වතුර ගලා ගියා through this canal. this canal කියන්නේ මේ ඇල
through කියන්නේ දිගේ ඇල දිගේ through this canal මේ ඇල දිගේ. The water flowed to the lion's feet. වතුර flowed ගලා ගියා to the lion's feet සිංහයාගේ කකුල් දෙක ළඟට. The lion was stuck in the mud for 7 days. All animals avoided coming that way. A jackal was coming to the pond. The jackal saw the lion and started running away. The lion called out to the jackal, "Do not run away. I am stuck in the mud. The mud has got hard around my feet. I cannot even move. I cannot harm you. Please save me," the lion said. "I cannot save you. After I save you, you will eat me." "You have been without food for long," the jackal answered. "Do not be afraid, jackal. I will not eat you. Save me. I will help you throughout my life," the lion pleaded. The jackal decided to save the lion. The jackal dug a small canal with his paws. The canal was from the pond to the lion's feet. Water from the pond flowed through this canal. The water flowed to the lion's feet. The Lion and the Jackal English story එකේ පස්වෙනි lesson එක තමයි අපි මේ විදිහට කතා කළේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔබට ඊටාම හොඳට ඒක පැහැදිලි වෙන්නට ඇති කියලා. ඉතින් මගේ බලාපොරොත්තුව තමයි මේ English story මගෙන් ඔබට යම් දෙයක් ඉගෙන ගන්න සලස්වනවා විතරක් නෙවෙයි. ඉස්සලම ඔබට පැහැදිලි වෙන්න ඇති මම native speaker කෙනෙක්ගේ voice එකක් add කරලා තියෙනවා. ඒකට හොඳින් සවන් දෙන්න ඉස්සෙල්ලාම පළවෙනි වැඩේ ඔබේ. ඊළඟට දෙවෙනි එක තමයි explain කරා මම grammar කොටස් පිළිබඳව explain කරනවා. එතකොට ඒවා කොහොමද මේ grammar ස්ට්‍රක්චර් එක හැදිලා තියෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව තමයි පැහැදිලි කරන්නේ. ඉතින් ඒකටත් හොඳ අවධානයක් යොමු කරලා ඉගෙන ගන්න. ඊළඟට ඔබ අවසානයේට native speaker ගේ add කරන voice එක ඒ subtitles එහෙම නැත්නම් screen එකේ ලියලා තියෙන දේවල් බලන්න නැතුව ඔබ ඒකට හොඳින් අවධානය දීලා ඒක තේරුම් ගන්න බලන්න. ඊළඟ කාරණාව තමයි ඒ ඉගෙනගත්ත ස්ටෝරි එකේ තිබ්බ ඒ පැරග්‍රාෆ් එක එකක් හරි දෙකක් හරි ඊට වැඩි වෙන්න පුළුවන් අරගෙන ඔබ තනියෙන් ඒ ගත්ත අයිඩියා එක තනියෙන් ස්පීක් කරන්න. තනියෙන් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එතකොට ඉස්සලාම ලිසනින් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔබ ග්‍රැමර් ටික ඉගෙන ගන්නවා. ඊට පස්සේ ස්ටෝරි එක කියවනවා. ඊට පස්සේ නැවතත් ලිසනින් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔබ මේක තමන්ගේ වචනයෙන් ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න උත්සාහ කරන ඔන්න ඔය ටික කරපුවාම ඔබට ඔබේ ඉංග්‍රීසි නොලෙජ් එක වගේම ස්පීකින් ලෙවල් එකත් ඔයාගේ ඩෙවලොප් කරගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ ටික මතක තියාගෙන මුල ඉඳන් ස්ටෝරි එක ෆලෝ කරලා මේ කියපු විදියට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඉතින් ඒක තමයි මම මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ බලාපොරොත්තු වෙන එකම දේ. එහෙනම් අපි නැවතත් The Lion and the Jackal English story එකේ 6 වෙනි lesson එකෙන් හමු වෙන බලාපොරොත්තු මේ වීඩියෝෙන් සමු ගන්නවා. ඔබට සුබ දවසක්.